प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद दिए ये प्रातः सकाल पाई। ये प्रातः सकाल आम माने पुणी ईश्वर धर्मशास्त्र किसी अंश को शुणा। जो मंडली हूँ एक सती कन्या सदृश तार विषय माने देखा चक्षु बंद करवा छोटे प्रार्थना करवा। स्वर्ग पृथ्वीर पवित्र ईश्वर एतले पिता आमे पुनर्बार प्रभु तुमर धन्यवाद दौचु आज प्रातः सकाल पाई तुमर उपस्थिति पाई। ए पवित्र दाम परमेश्वर एतले प्रार्थना करुची आज मंडली विषय आउ जे विषय तुम्हें रखी अछ समस्त गुप्त विषय को तुम्हें परिप्रकाश कर प्रभु। आमाने वाक्यर तत्व ज्ञान बुझीबू परस्पर शिखिबू पिता तुम्हें आम को दया कर। तुमरी स्वर्गर ज्ञान तुम्हें आम प्रदान कर। धन्यवाद दूची महिमा संभ्रम गौरव प्रशंसा तुम स्तर दे यीशु नाम रे ये छोट प्रार्थना मागुछु आमेन। आसंतु प्रिय ईश्वर लोक माने आजिर वाक्य निमंते आम चिंता करिबा। जिसाय 52 अध्याय 1 2 3 पद 1 2 पद आम पाठ करिबा। हे सियोन जाग जाग अपना बल परिधान कर। हे पवित्र नगरी जेरुसालेम तुम्भे अपना सुंदर वस्त्र सबु पिंध। कारण यही समय ठारू तुम मध्य को असुन्नत अबा सूची लोक आसब नहीं। तुम्हें अपना देहर धूली झाड़ी दियो। हे जेरुसालेम उठ आसन रे बस। आगो सियोनर बंदी कन्ये अपना गलार बंधन सबू फिटे पकाओ। जाहो प्रिय ईश्वर लोक माने बाइबल प्रकाश करुची अंतिम समय आउ ईश्वर लोक मान जीवन रु म्याथ मध्य लिखिले प्रेम शिथिल हो कारण एंड टाइम चर्च मंडली आ मंडली मध्य चर्च मध्य डेड हो आउ चर्च मध्य ईश्वर डेड चर्च ईश्वर महिमा प्रकाशित होब नाई। आ डेड चर्च माने मृत मंडली मृत लोक को जन्म दब। आठी ईश्वर जीवन प्रवाहित होब नाई। आउ डेड चर्च बा मृत चर्च को हम लोक मानकर अंत कौन सिद्ध रही से माने नॉट राइट स्टैंडिंग विथ गॉड ईश्वर सम्मुख रे प्रॉपर से माने आगु को वॉकिंग करि परिबेनी। तांकर आस्था विश्वास भरोसा धीरे धीरे ईश्वर ठारू कमी जीव। जगत प्रति सेमानकर आवेग बढ़ी जाए। सेतिपाई गोटे विषय अंतिम समय लोक माने कारण ईश्वर तांको लोक मान को छाड़िबेनी। मंडली मध्य पुणी ईश्वर बेदारी आसीबो। लोक माने टर्न टू गॉड ईश्वर को प्रति से माने फेरी आसीबे। कहीं ना बाइबल प्रकाश करुची चर्च नीड गॉड्स प्रेजेंस। ईश्वर उपस्थिति आमान को जीवन में निहाती आवश्यकता रही। कारण ईश्वर उपस्थिति सेकेंड विषय हूँ मंडलीर लोक माने ईश्वर लोक मान ठारे से प्रेमर परिचय को आम माने रखिबा आवश्यकता रही। कारण जे प्रकार यीशु मध्य कहले जौन 14 अध्याय 23-24 पदरे
जदि कहीं मते प्रेम करे तेबे से मोर वाक्य पालन करू, कारण मोर पिता ताहाकु प्रेम करिवे, आमे ताहा निकट को आसी बास करिबा। एटी प्रेम, कारण मैथु मध्य लिखिले प्रेमर शिथिलता विषय लिखिले, मंडली शुष्कता विषय लिखिले, मंडली एक कठिन परिस्थिति दे गति करिवो, लोकमान कंत कोण सिद्ध रहिबो नाही। तेणु करी आमे जेतेबेले ख्रिस्टियान लोकमान को जीवन प्रेमर शिथिल हो जाए, से ईश्वर उपस्थिति की समान हरई बसंती। आउ जिते ईश्वर उपस्थिति मध्य लोक माने बाहर को चली जाती, ईश्वर को लोक माने अकॉर्डिंग टू वर्ल्डली से माने जीवन अतिबाहित करि पारंती नाही, कारण से प्रभु आज्ञा देले, जदि के मते प्रेम करे से मोर वाक्य को पालन करे, जदि मते के प्रेम न करे ताले से मोर वाक्य को पालन करिवो नाही। आ जदि मोर मते जे प्रेम करे से मोर वाक्य पालन करिवो, मु ता सहित वास करिवि। दैट इज गॉड्स प्रेजेंस। तेणु करी आ क्रिश्चियन लाइफ होची ट्रांसफॉर्म लाइफ, गोटे परिवर्तित जीवन डे बाय डे आम माने काटिबा आवश्यकता रही। आउ जहाँकि इमेज ऑफ गॉड, ता ईश्वर को सदृश्य तांकर प्रतिमूर्ति बाइबल प्रकाश करे, कारण डे बाय डे आम मान कौन करिबा तांकर लाइकनेस, तांकरी समानता को बजाय रखिबा, कारण दैट इज द चर्च। आमाने कारण ख्रिस्टियन लाइफ होची गोटे भरोसा युक्त लाइफ, आशा एवं भरोसा, जैकि इटर्निटी पाइबा पाई आमान पाखरे गोटे आशा भरोसा रही अछि। कारण ख्रिस्टियन लाइफ है कौन, आम एव्रीडे परित्राणार्थे आमे वृद्धि प्राप्त हवा, ताले ईश्वर से महानुग्रह महापरित्राण को आम माने कौन करिबा प्राप्त ही परिबा। सेथिपाई आउ जिसाय एई अंतिम समयर विषय से लिखिले, हे सियोन जाग जाग अपना बल परिधान कर, हे पवित्र नगरी जेरुसालेम तुम्हें अपना सुंदर वस्त्र सब परिधान कर। एई समय ठारू असुचि असुन्नत लोक आउ आसीबो नाही। एठी सियोन जागिबार अर्थ होची कोन, गोटे मंडली आध्यात्मिक विषय प्रति मनोयोगी हवा, आत्मिकता उपरे गुरुत्व दबा। जो विषय आध्यात्मिक विषय जिते मंडली ठारू चली जाए, ताले मंडली से डेड हो जाए, चर्च डेड हो जाए, पास्टर डेड हो जाती, ईश्वर को लोक माने मध्य मृत प्राय जीवन काटती। आध्यात्मिक विषय प्रति तांकर ध्यान रुहे नहीं। सेथिपाई जागिबार अछि। केमती जागिबा? जागिबा जगैबा। आमे जेतले जागिबा, ईश्वर सेतले से मध्य तांकर जागृतिर आत्मा को से आमान निकट को पठेबे। सियोन जागी उठिबो, परमेश्वर महिमा को हबो, मंडली रे परिप्रकाशित हबो। ता होची प्रिपरेशन फॉर द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमर भितरे ईश्वर से जागृति आत्मा केतले आसीबो? मंडली अंतिम समय प्रेयर फास्टिंग उपवास प्रार्थना को अधिक गुरुत्व दब। लोक माने आउ सियोन रे तुरी फुंकिबे। जोएल पुस्तक अनुसार प्राचीन मान को डाकिबे, आ स्तन्यपायी शिशु ठारू समस्ते उपवास घोषणा करिवे।
ତାହା ହେଉଛି ଜାଗିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀ, ତାହା ହେଉଛି ଅନ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍। ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଜାଗୃତିର ଆତ୍ମା ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ସେଇ ଆଉ ପ୍ରଫେଟିକ୍ ୱାର୍ଡ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପାଇଁ, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ এই ଜଗତ ଉପରେ ଢାଳି ଦେବେ, ତାହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ସେକେଣ୍ଡ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆପଣା ବଳ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମର ବଳ ସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପରିଧାନ କରୁ ବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧାର୍ମିକତାରେ ପବିତ୍ରତାରେ ବଢ଼ୁ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଆମମାନେ ବଳ ସ୍ୱରୂପ କରିଥାଉ। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ବଳ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁକରି ଆଉ ବାଇବେଲ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଳକୁ ଶେଷ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ପରିଧାନ କରିବା। ତାପରେ ଯିଶା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଲେ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ପରିଧାନ କରିବା। ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ମାନେ କ'ଣ? ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ସଜାରେ ଆପଣାକୁ ସଜିତ ବା ଭୂଷିତ କରିବା, ତା ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର। ତାହାଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା, ତାହାଙ୍କ ପବିତ୍ରତାକୁ ଆପଣେଇ ନେବା। ତାହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ ହବ? ଅଶୁଚି ଅସୁନତ ଏଇ ସମୟଠାରୁ ସେ କ'ଣ ହବ? ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବନି। ମଣ୍ଡଳୀ କରପସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବନି। ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବଜାଇ ରଖିବେ। କାରଣ ଯେମିତି ପରମ ଗୀତି ସଲୋମନ ଲେଖିଲେ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ନାଶକ ଶୃଗାଳମାନଙ୍କୁ ଧରିବା। କ୍ଷୁଦ୍ର ଶୃଗାଳମାନଙ୍କୁ ଧର, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପୁଷ୍ପିତ ହୋଇଅଛି। କାହିଁକି ନା ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ନାଶକ କିଏ? କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଶୃଗାଳ କିଏ? ସେ ହେଉଛି ଡେଭିଲ, ଶୈତାନ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଆଉ ରାଇଟ୍ ନାଉ ସେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଆଉ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶୃଗାଳ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନୀ ସଲୋମନ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଲେ, ପୁଷ୍ପିତ ବିଷୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଯାହା ପୁଷ୍ପିତ ହେଇଛି ଗୋଟେ ପରିବାର, ଆଉ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ନଷ୍ଟ କରିବ। ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ହେତୁ ବିନଷ୍ଟ ପଥରେ ଚାଲିଯିବେ। ତାକୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଫାଷ୍ଟିଂ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉପବାସ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହେବା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପବାସ ବିନା ଏ ପ୍ରକାର ଭୂତ ବାହାରିବନି। ମଣ୍ଡଳୀରୁ, ପରିବାରରୁ ସେ ଭୂତକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଶୃଗାଳମାନଙ୍କୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଶୃଗାଳମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ୱେପନ୍ ହେଉଛି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ସଜାରେ ଆମମାନେ ନିଜକୁ ପରିଧାନ କରିବା। ତାହେଲେ ଆମ ଦେହରୁ ଲାଗିଥିବା ଧୂଳି, 2 ପଦ ଲେଖା ହେଲା, ଯିଶାୟା 52 2 ପଦ ଲେଖା ହେଲା, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଦେହରୁ ଧୂଳି ଝାଡ଼ି ପକାଅ। ହେ ଜେରୁସାଲେମ ଆସନରେ ବସ, ଆଗ ଜେରୁସାଲେମ ବନ୍ଦୀ କନ୍ୟା, ଆପଣା ଗଳାର ବନ୍ଧନ ସବୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ପକାଅ। ଏଠି ଆମେ ଦେହରେ ଲାଗିଥିବା ଧୂଳିକି କ'ଣ କରିବା? ତା ଝାଡ଼ି ପାରିବା। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ରତାକୁ ଆପଣେଇ ନେବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଆମମାନେ ଆଉ ଗମନାୟନ କରିବା। ଆସନରେ ବସିବା ଅର୍ଥ ହେଲା ଏନକାଉଣ୍ଟର ୱିଥ୍ ଗଡ୍। ଆସନରେ ବସି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବଢ଼ିବା,
ଆଗ ବନ୍ଦୀ କରିନିଏ। କୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବନ୍ଧନ ରହିଛି, ଆପଣା ଗଳାର ବନ୍ଧନ ସବୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ପକାଅ। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଜାଗି ରହିବା, ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ କରିବି। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି କି ଲୋକମାନେ ଆଉ ପୁଣି ଅନୁଭବ କରିବେ। କାରଣ ଭିଜିଟେସନ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସନ୍ତି। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନରେ, ଆତ୍ମାରେ, ଶକ୍ତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ମୋର ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ମୋ ସହିତ ବା ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ସହଭାଗିତାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏଠି ଆମମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍ ଆମମାନଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବନି, ପ୍ରଭାବିତ ହେଇପାରିବନି। ୱିଦାଉଟ୍ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍ ଗୋଟେ ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ୱିଦାଉଟ୍ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରପର ସେବା ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ କରିପାରିବାନି। ତେଣୁକରି ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପ୍ରଭୁ ଏଠି 5 ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଦାସ ବୃନ୍ଦ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଓର୍ସିପ୍ ନମ୍ବର 1, ଓର୍ସିପ୍ ଟୁ ଗଡ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଉପାସନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବ। ସେକେଣ୍ଡ ବିଷୟ ହେଉଛି ଫେଲୋସିପି, ଆମମାନେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରହିବା, ସହଭାଗିତାରେ ବଢ଼ିବା। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ମଣ୍ଡଳୀ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବା ପାଇଁ ଡିସାଇପୁଲସିପ୍, ଶିଷ୍ୟତ୍ୱକୁ ତିଆରି କରିବା। ମଣ୍ଡଳୀରେ 5ଟା ପିଲରକୁ ଆମମାନେ ମଜବୁତ କରିବା। ଡିସାଇପୁଲସିପ୍ ଯେଉଁମାନେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗଠନ କରିବା। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହେଲା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ତାଙ୍କର ସେବା ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ତାଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଆହୁତ ହେଇଛେ, ସେବାକୁ କେହି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ହେଲା ଇଭାଞ୍ଜେଲିଜିମ୍, ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ମଣ୍ଡଳୀ ପୁନର୍ବାର ସେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ସଜାରେ ସେ ନିୟୋଜିତ ହେବ ବା ଆତ୍ମିକ ସଜାକୁ ସେ ପରିଧାନ କରିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଜାଗୃତିର ଆତ୍ମା ଆସିବ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ ଯେହେତୁ ରହିଛେ, ବାଇବେଲ ପ୍ରକାଶ କରେ ଏ ପାପ ଜଗତ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର এই ପାର୍ଥିବ ଜଗତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ, এই ଜଗତରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରିବେ। ମାନେ ଯାହାକି ଆମମାନେ এই ଜଗତରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜଗତକୁ ଆମେ ଯିବା, ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଲେଖିଲେ, 2 କରନ୍ଥୀ 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, এই ତମ୍ବୁ କ'ଣ ହେବ, এই ପାର୍ଥିବ ତମ୍ବୁକୁ ଈଶ୍ୱର ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। କାରଣ ସେଥିପାଇଁ ବାଇବେଲ ପ୍ରକାଶ କରେ, କାରଣ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର এই ତମ୍ବୁ ରୂପ ପାର୍ଥିବ ଗୃହ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତେବେ ଈଶ୍ୱରକୃତ ଅହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ଆମମାନଙ୍କର ଏକ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି, ଏ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ। ଯେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗୃହ ରୂପ ବସ୍ତ୍ରରେ ପରିହିତ ହେବାକୁ ଏକାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା କରି
ଏଇ ଗୃହରେ ଥାଉ ଥାଉ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଅଛୁ। କୋଉ ବିଷୟରେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିବା? ଆମ ବଡି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ହେବା ପାଇଁ, ରୂପାନ୍ତରିତ ଶରୀର ହେବା ପାଇଁ କୋଉ ବିଷୟରେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିବା? এই ପାର୍ଥିବ ଗୃହ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୃହ ଈଶ୍ୱର ନିର୍ମିତ କରିଅଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାହା ଅଛି, ତା ମାନେ ଜାଣିଛି। ତେଣୁକରି ଆମମାନେ এই ଗୃହରେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା ଆର୍ତ୍ତସ୍ୱର କରିବା, ଚିତ୍କାର କରିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ। କାରଣ ଏଇପରି ପରିହିତ ହେଲେ ଆମମାନେ ଉଲଗ୍ନ ଦେଖାଯିବା ନାହିଁ। ଏଠି ସାଧୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ 2 କରନ୍ଥୀ 5:1-3 ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମମାନେ ଏ ତମ୍ବୁ ପ୍ରଥମେ ଭାଙ୍ଗିବ। କାରଣ ଜଗତକୁ ଆମେ କିଛି ଆଣିନେ, ଜଗତରୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇକି ଯିବାନି। ସେଥିପାଇଁ ଯାକୁବ ଲେଖିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଥିଲେ ତାହା ହେଉଛି ଯଥେଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏ ପାର୍ଥିବ ତମ୍ବୁ ଭାଙ୍ଗିବ। ଆମମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା, ଯାହାକି ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବସ୍ତ୍ରରେ ଆମମାନେ ବସ୍ତ୍ରାନ୍ୱିତ ହବା, ସେ ଗୌରବମୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବା। ଏ ବଡି କ'ଣ ହବ? ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ହବ, ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନୀତ ହବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଆମମାନେ ଜଗତ ପ୍ରତି ଅଭିଳାଷୀ ହେବା ନାହିଁ। କାରଣ ପାର୍ଥିବ ତମ୍ବୁ ଭାଙ୍ଗିବ। ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ ଯେଉଁ ଗୃହ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନିର୍ମିତ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ଗୃହ ପ୍ରତି ଆମମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା। ସେକେଣ୍ଡ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗୃହ ରୂପ ବସ୍ତ୍ରରେ ପରିହିତ ହେବା ପାଇଁ ମୋତେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ମୋତେ ଏ ବଡି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ହେବା ପାଇଁ ମୋତେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଇଁ ଆମମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟରେ ରହିବା, ପରିପକ୍ୱତା ଲାଭ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବା। ତାହେଲେ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା, ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବସ୍ତ୍ରରେ ବସ୍ତ୍ରାନ୍ୱିତ ହେବା, ତାପରେ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ସାଧୁପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହିଲେ ଏଇପରି ପରିହିତ ହେଲେ ଆମମାନେ ଉଲଗ୍ନ ଦେଖାଯିବାନି। ଉଲଗ୍ନତା କ'ଣ? ଉଲଗ୍ନତା ହେଉଛି ନେକେଡନେସ୍। ଉଲଗ୍ନତା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଉଲଗ୍ନତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆମମାନେ ମୁଖ ଲୁଚାଇ ଥାଉ, ଈଶ୍ୱର ଆମଠାରୁ ମୁଖ ଲୁଚାନ୍ତି। ଉଲଗ୍ନତା ହେଉଛି ପାପ ଅଧର୍ମ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିବା। ଉଲଗ୍ନତା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ସଜା ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରୁହେ ନାହିଁ। ଉଲଗ୍ନତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନେ ଗମନାଗମନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିନଥାଉ। ଉଲଗ୍ନତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିମୁଖ କରିଦିଏ। ଉଲଗ୍ନତା ତାହାଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା, ତାହାଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ଠାରୁ ଆମମାନେ ବିମୁଖଗାମୀ ହେଇଯାଉ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେଥିପାଇଁ ଯିଶାୟ ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଏଇ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ କହିଲେ। କାରଣ ସେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହିଲେ, ସିଓନ ତୁମେ ଜାଗ। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ନ ଜାଗିବା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଳକୁ ଆମେ ପରିଧାନ କରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମମାନେ ନ ଜାଗିବା ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ରରେ ବସ୍ତ୍ରାନ୍ୱିତ ହେଇପାରିବାନି। ଯଦି ଆମମାନେ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ରରେ ବସ୍ତ୍ରାନ୍ୱିତ ନ ହେବା, ତାହେଲେ ଅସୁନତ ଲୋକ, ଅଶୁଚି ଲୋକ, ଯିଏକି ଡେମୋନିକ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ କ'ଣ କରିବ? ସେ ଆଉ ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ପିନ୍ଧିବା ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ଆମ ନିକଟକୁ ଆସିପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଯିଶାୟ ଲେଖିଲେ, ତୁମେ ଆପଣା ଦେହରୁ ଧୂଳି ଝାଡ଼ି ପକାଅ। এই ଯେଉଁ ଧୂଳି ସବୁ ଲାଗିଛି
ତାକୁ ଝାଡ଼, ଆସନରେ ବସ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଏନକାଉଣ୍ଟର କର, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ତୁମାନେ କ'ଣ କର, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ବଢ଼। ତାହେଲେ ଆଜି ଅନେକ ମସୀ ପରିବାର ଶୈତାନ ଡେମୋନିକ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅନେକ ପରିବାରକୁ ପୋଜେସ୍ କରି ରଖିଛି, ଅଧିକାର କରି ରଖିଛି, ଗଳାରେ ବନ୍ଧନ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ତା ଲୋକମାନେ ରିଲିଜ୍ ହେବେ, ଲୋକମାନେ ମୁକ୍ତ ହେବେ, ଲୋକମାନେ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ତେଜ ମହିମା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗ୍ଲୋରି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ସତୀକନ୍ୟା ସଦୃଶ ମଣ୍ଡଳୀ ପବିତ୍ରତାରେ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଆମମାନେ ମୃତପ୍ରାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛୁ, ତାହେଲେ ପୁଣି ଆମମାନେ ଜାଗି ଉଠିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିବା। ତେଣୁକରି ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ଚିନ୍ତନ ପାଇଁ, ବାକ୍ୟ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମମାନେ ଶୁଣିଗଲେ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତା ଲାଭଦାୟକ ହେବ, ଦାସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆମେ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଉ ଦେଖିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା, ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଆମମାନେ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।